Good morning, children. I welcome you to today's Maths video class. Today we are going to study the chapter 3 data handling. Data handling. Chapter 3 data handling. What is the data? In previous class you have dealt with the various types of data. You have learned to collect data, tabulate and put in the bar graph. The collection of recording and the presentation of the data help us to organize our experience and draw inference from them. In this chapter, we will take one more steps towards learning how to do this. You will come across some more kinds of data and graphs. You have seen several kinds of data through newspapers, magazine, television and other sources. You also know that all data gives us some sort of information. Let us look at some common forms of data that you come across. The temperature of the cities as on 26/2006. The city maximum temperature, minimum temperature. Ahmedabad 38 degree maximum temperature, minimum 29 degrees Celsius. Amritsar 37 degrees Celsius, 27 degrees Celsius. Bangalore 28 degrees Celsius, 21 degrees Celsius. Chennai 36 degree, 27 degree. Delhi 38 degree, 28 degree. Jaipur 39 degrees Celsius, 29 degrees Celsius. Jammu 41 degrees Celsius, 26 degrees Celsius. Mumbai 32 degrees Celsius and 27 degrees Celsius. This is the tabular form. For example, you can say that this tabular form, we can say that the highest maximum temperature was in Jammu. Highest. Minimum temperature is in Bangalore. We say that the highest maximum temperature was in Jammu. The minimum temperature was in Bangalore on 20/26/2006. Or in another tabular form, Monday. The data showing weekly absentees in a class. It is a pictograph. Monday 3, Tuesday 1, Wednesday 0, Thursday 1, 2, 3, 4, 5 absentees. Friday 2 absentees. Saturday 1, 2, 3, 4, 5. അന്നേരം ഇതെന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന represents one child. അന്നേരം in this tabular form, no child was absent in Wednesday. Maximum number of absence in Thursday. And then we can we organize the present this data in different way so that their analysis and interpretations becomes better. And then this form, the maximum absentees in Thursday, minimum absence. There is no absentees in Wednesday. Next is the example. അന്നേരം നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റ ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡേറ്റ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം, നമുക്ക് വേഗം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ, Aisha spends on an average about 5 hours daily for studies.
Aisha spends on an average about 5 hours daily for her studies. You might be aware of the term average. You might be aware of the term average and would have across the statement involving the term average in your day-to-day life. Aisha, you might be aware of the term average. Aisha spends on an average of about 5 hours daily for his studies. What is average? നമ്മൾ ആവറേജിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത്. അന്നേരം ഡേറ്റ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. ഡേറ്റ എന്താണ് നോക്കി. കുറച്ച് കുട്ടികളുടെ ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് ടി പി. The English TP marks obtained by the students in the following way. നമ്മൾ ഇതിനെ എന്താക്കണം? This data in the following way. This method is called, ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ടാബുലർ ഫോം എന്ന് പറയും. ഇതിനെ എന്ത് പറയാം? ടാബുലർ ഫോം. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിന് നെയിം ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഇതാണെങ്കിൽ അല്ലമീനാണെങ്കിൽ അല്ലമീൻ, ഖദീജയാണെങ്കിൽ ഖദീജ, ഇങ്ങനെ നെയിം. മാർക്സ് ഔട്ട് ഓഫ് 50, മാർക്സ് ഔട്ട് ഓഫ് 50 23, 35, 48, 30 ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം. ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? പിന്നെ ടാബുലർ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. അന്നേരം ഇംഗ്ലീഷ് ടി പി മാർക്സ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ബൈ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് വേ. അന്നേരം നമുക്ക് എന്തടയാളപ്പെടുത്താം? ഇതിനെ ഒരു ടാബുലർ ഫോമിൽ ആക്കാം. The 2 vessels contain 20 liters and 60 liters of milk respectively. What is the amount of each vessel would have he both share of the milk equally? അന്നേരം അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ പഠിക്കുന്നതെന്ന് ആവറേജിനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ദ ആവറേജ്? അന്നേരം മെനി കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ വി കം അക്രോസ് ഓർ ആർ പുട്ട് ഇൻ ദ ടാബുലർ ഫോം. ഇതെല്ലാം ടാബുലർ ഫോമാണ്. ഇപ്പം റോൾ നമ്പർ, നെയിംസ്, മാർക്സ്, പിന്നെ അന്നേരം ഇത്രയും കിട്ടി. അടുത്ത റോൾ നമ്പർ, നെയിംസ്, മാർക്സ്. റോൾ നമ്പർ, നെയിംസ്, മാർക്സ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയ പോലെ. ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ടാബുലർ ഫോം എന്ന് പറയാം. അന്നേരം മെനി കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ വി കം അക്രോസ് ആർ പുട്ട് ഇൻ ദ ടാബുലർ ഫോം. അവർ സ്കൂൾ റോൾസ്, പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട്, ഇൻഡെക്സ് ഇൻ ദ നോട്ട് ബുക്സ്, ടെമ്പറേച്ചർ റെക്കോർഡ് ആൻഡ് മെനി അതേഴ്സ് ആർ ആൾ ഇൻ ദ ടാബുലർ ഫോം. എന്നാൽ നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ നോട്ട്ബുക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് ഏതിൽ എഴുതാം? ടാബുലർ ഫോമിൽ എഴുതാം. few more data that you come across in the tabular form. We put data in the proper table. It becomes easy to understand and interpret. ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്തോ? നമുക്ക് വേഗം ഇത് മനസ്സിലാകാൻ. ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം, ഇപ്പോൾ ഖദീജയുടെ മാർക്ക് എത്ര? 35. വേഗം നമുക്ക് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അന്നേരം വി പുട്ട് ദ ഡേറ്റ ഇൻ ദ പ്രോപ്പർ ടേബിൾ. ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് വേഗം അത് മനസ്സിലാക്കുക. അന്നേരം ദ കളക്ഷൻ ആൻഡ് റെക്കോർഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഡേറ്റ help us organize our experiences and draw in inference from them. Before collecting data, we need to know what we would use it for. The data that is collected needs to be organized in a proper table. Now, the data that is collected needs to be organized in the proper table so that it becomes easy to understand and interpret. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ തന്നെ പിന്നെ ബസ്സിൽ വരുന്നവരെത്ര പേരുണ്ട്, കാറിൽ വരുന്നവരെത്ര പേരുണ്ട്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? ഒരു ടാബുലർ ഫോമിൽ എഴുതാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം അത് മനസ്സിലാകും. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ഡേറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് കളക്റ്റഡ്. ഇപ്പം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? എത്ര പേര് വാഹനത്തിൽ വരുന്നു, ഏതൊക്കെ വാഹനത്തിൽ വരുന്നു, അതാണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ. അതിനെ നമ്മൾ എന്താക്കണം? ഒരു പ്രോപ്പർ ടേബിളിൽ എടുക്കണം. അന്നേരം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് വേഗം ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഈസി ടു
അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. നമുക്ക് വേഗം ആ ഒരു ലിസ്റ്റ് കാണുമ്പോഴേ, ആ ടാബുലർ ഫോം കാണുമ്പോഴേ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം, വേഗം അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും. ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ ആവറേജ്? ആവറേജ് ഈസ് എ നമ്പർ that represents or shows the central tendency of a group of observation or data. ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആവറേജ് ഈസ് എ നമ്പർ ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ഓർ ഷോസ് ദ സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഓർ ഡേറ്റ. അന്നേരം നമ്മളൊരു ഒരു കുറച്ച് ഒബ്സർവേഷൻ, ഇപ്പം നമ്മൾ മാർക്സ് തന്നെ പറയുന്നു, ഇതൊരു ഒബ്സർവേഷനാണ് മാർക്സ്. ഇതെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി വരുന്നു, ഒരു നടുക്കത്തെ മാർക്കിലോട്ട് നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട്. അന്നേരം അതിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നത്, ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഐഷയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ, ഐഷ സ്പെൻസ് ആൻ ആവറേജ് അബൌട്ട് 5 hours ഡെയിലി ഫോർ ഹിസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഐഷ സ്പെൻസ് ഓൺ ആൻ ആവറേജ് about 5 hours ഡെയിലി ഫോർ ഹർ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? ഐഷ ഏകദേശം എത്ര അവേഴ്സ് ജോലി ചെയ്യുന്നു, പഠിക്കുന്നുണ്ട്? 5 hours നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അന്നേരം ദ ആവറേജ് വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഐഷ യൂഷ്വലി സ്റ്റഡീസ് ഫോർ 5 hours. അന്നേരം നമ്മൾ പറയുന്ന ഐഷ സ്പെൻസ് ഓൺ ആവറേജ് അബൌട്ട് 5 hours ഡെയിലി മീൻസ് ബൈ ആവറേജ് we understand that Aisha usually studies for 5 hours. സാധാരണയായിട്ട് ഐഷ എത്ര മണിക്കൂർ പഠിക്കും? 5 hours പഠിക്കും. On some days she may study or less number of hours and on the other days she may study longer. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ്? ഇപ്പോൾ 5 hours എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐഷ പഠിക്കുന്നത് 5 hours എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ചില ദിവസം അവൾ എന്തെടുക്കും, 5 മണിക്കൂർ പഠിക്കത്തില്ല, ചിലപ്പോൾ 5 മണിക്കൂർ കുറവായിരിക്കും പഠിക്കുന്നത്. ചില സമയത്ത് എന്തെടുക്കും, 5 മണിക്കൂർ കൂടുതൽ പഠിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ പൊതുവെ എന്താ പറയുന്നത്? ഐഷ സ്പെൻസ് ഓൺ ആൻ ആവറേജ് അബൌട്ട് 5 hours ഡെയിലി ഫോർ ഹെർ സ്റ്റഡീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. ഐഷ 5 മണിക്കൂറാണ് പഠിക്കുന്നത്. ചില ദിവസം 5 മണിക്കൂർ ആവറേജ് പഠിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തു അർത്ഥം? ഐഷ ചില സമയത്ത് 5 മണിക്കൂർ പഠിക്കത്തില്ല, 5 മണിക്കൂർ കുറവായിരിക്കും പഠിക്കുന്നത്, ചിലപ്പോൾ 5 മണിക്കൂർ കൂടുതലായിരിക്കും പഠിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഏകദേശം എത്ര പറയുന്നത്? ഒരു 5 മണിക്കൂർ പഠിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. അന്നേരം ബൈ ആവറേജ് വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഐഷ യൂഷ്വലി സ്റ്റഡീസ് ഫോർ 5 hours. ഓൺ സം ഡേ ഷീ മേ സ്റ്റഡി ഫോർ ലെസ് നമ്പർ ഓഫ് അവേഴ്സ്. 5 മണിക്കൂർ താഴെയായിരിക്കും പഠിക്കുന്നത്. On the other days she may study longer. അവൾ ചിലപ്പം ഒരുപാട് പഠിക്കും. സിമിലർലി ദ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് 40 degree സെൽഷ്യസ്. ഇപ്പം നിങ്ങളോട് പറയാം 40 degree സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറയാം ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ. നമ്മുടെ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ 40 degree ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് 40 degree. മീൻസ് ദാറ്റ് very often be less than 40 degrees Celsius and other times it may be more than 40 degree Celsius. ചില സമയത്ത് എന്തെടുക്കും? 40 degree ആവറേജ് 40 degree എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് 40 degree കുറവായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ 38, 39 ഒക്കെ ആകാം. അതർ ടൈംസ് ഇറ്റ് മേ ബി മോർ ദാൻ 40 degree. 40 degree ചിലപ്പോൾ 41, 42 ഒക്കെ ആകാം. പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? ദ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ 40 degree Celsius എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് 40 degree മീൻസ് എന്താണ്? വെരി ഓഫൺ ബി ലെസ് ദാൻ 40 degree Celsius ആൻഡ് അതർ ടൈംസ് ഇറ്റ് മേ ബി മോർ ദാൻ 40 degree Celsius. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. 40 degree Celsius ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് എന്താകാം? 40 degree കുറവാകാം, ചില സമയത്ത് 40 degree കൂടുതലാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആവറേജ് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള നടുക്ക് വരുന്ന ഒരു നമ്പറാണ് നമ്മൾ എന്താന്ന് പറയുന്നത്? ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാസ് വി റിയലൈസ് ദാറ്റ് ദ ആവറേജ് ഈസ് എ നമ്പർ. അന്ന് നമുക്ക് എന്തോ മനസ്സിലാകും? ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആവറേജ് ഈസ് എ നമ്പർ. ആവറേജ് ഈസ് എ നമ്പർ that represents
that represents or shows the central tendency of a group. Central tendency of a group of observation. Group of observation or data. ഇത് മനസ്സിലായില്ല എങ്ങനെയാണ്? ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ഓർ ഷോസ് ദ സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഓർ ഡേറ്റ. ഇപ്പം നമ്മൾ 40 ഡിഗ്രി ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് 40 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 40 ഡിഗ്രി കുറവായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ 38, ചിലപ്പോൾ 37, പിന്നെ നടുക്കുന്നത് ഒരു 40, ചിലപ്പം 42, 43 ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആവറേജ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് 40 എന്നാണ് പറയുന്നത്. അന്നേരം ഇത് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയാണ്, നടുക്കോട്ട് വരാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് ഈ ആവറേജ് കാണിക്കുന്നത്. ആവറേജ് ഈസ് എ നമ്പർ ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ഓർ ഷോസ് ദ സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഓർ ഡേറ്റ. വൺ ഓഫ് ദിസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് വാല്യൂ ഈസ് അരിത്മെറ്റിക് മീൻ. ഈ ആവറേജിന് തന്നെയാണ് വർണ്ണത്തിൻ്റെ പേരാണ് അരിത്മെറ്റിക് മീൻ എന്ന് പറയും. അരിത്മെറ്റിക് mean. One of these representative values is arithmetic mean. മനസ്സിലായ എങ്ങനെയാണ്? ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ഡേറ്റ നീഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓർ സെൻട്രൽ വാല്യൂസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ഇറ്റ്. അന്നേരം ആവറേജ് ഈസ് എ arithmetic mean is the number that represents or shows the central tendency of the group of observation or data. ആവറേജ് തന്നെയാണ് എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത്? അരിത്മെറ്റിക് മീനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ. അന്നേരം നമ്മൾ പിന്നെ ഒരുപാടുണ്ട്. മോസ്റ്റ് കോമൺ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ 3 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അന്നേരം അതിനകത്തെ ഒന്നാണ് അരിത്മെറ്റിക് മീൻ ഓർ മീൻ എന്ന് പറയാം. അരിത്മെറ്റിക് മീൻ ഓർ മീൻ എന്ന് പറയും. The most common representative value of the group of the data is the arithmetic mean. കൂടുതലും നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഈ ആവറേജ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ദ അരിത്മെറ്റിക് മീൻ ഓർ മീൻ. ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ഇൻ എ ബെറ്റർ വേ, ലെറ്റ് us look at the following examples. നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. Two vessels contain 20 liters and 60 liters of milk respectively. What is the amount that each vessel would have if both the share of the milk equally? ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ഇൻ ദ എബോവ് കേസ് ദ ആവറേജ് ഓർ അരിത്മെറ്റിക് മീൻ വുഡ് ബി, അന്നേരം ഇതിൻ്റെ അരിത്മെറ്റിക് മീൻ വുഡ് ബി ദ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് by number of vessels. Total quantity is 20 liters plus 60 liters. Another 20 plus 60 by number of vessel. Number of vessel is 2. Another 80 by 2 is equal to 40 liter. Another what is the amount of each vessel would have if both share of the milk equally ആണെങ്കിൽ ഓരോ ഇതിനകത്ത് എത്ര വരെ കൊള്ളാം? 40 ലിറ്റർ മിൽക്ക് വരെ കൊള്ളാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അന്നേരം എന്തോന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ? ദ ആവറേജ് ഓഫ് അരിത്മെറ്റിക് മീൻ വുഡ് ബി ദ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് വെസൽസ് ഈസ് 40 ലിറ്റേഴ്സ്. ദസ് ഈച്ച് വെസൽ ഷുഡ് ഹാവ് 40 ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക്. ഈച്ച് വെസൽസ് വുഡ് ഹാവ് 40 ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക്. ദ ആവറേജ് അരിത്മെറ്റിക് മീൻ ഓർ സിംപ്ലി മീൻ is defined as, the mean is defined as, mean is equal to, mean or arithmetic mean is equal to sum of all observation by number of observation. And then the average or arithmetic mean or mean. ഇതിനെ നമുക്ക് ആവറേജ് എന്ന് പറയാം, ഓർ മീൻ എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം?
അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ എന്ന് പറയാം. ആവറേജ് ഓർ മീൻ ഓർ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ is equal to sum of all observation. ഇവിടുത്തെ സം ഓഫ് ഓൾ ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണ്? 20യും 60 ലിറ്ററും. അന്നേരം സമ്മ അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ, ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ടോ ഒബ്സർവേഷൻ? 2. അന്നേരം സം ഓഫ് ഓൾ ഒബ്സർവേഷൻ ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ. Another question. Ashish studies for 4 liters, 4 hours, 5 hours, 3 hours respectively on 3 consecutive days. How many hours does he study daily on an average? Ashish studies 4 hours, 5, 3 respectively on 3 consecutive days. അവൻ പഠിക്കുന്നതാണ് 3 പിന്നെ അടുത്തടുത്ത ദിവസങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് എത്ര മണിക്കൂർ വെച്ചാണ്? 4 മണിക്കൂർ, 5 മണിക്കൂർ, 3 മണിക്കൂർ വെച്ചാൽ. ഹൗ മെനി hours does he study daily on an average? അന്നേരം ആവറേജ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ഹൗ മെനി അവേഴ്സ് ഡസ് ഹി സ്റ്റഡി ഡെയിലി ഓൺ ആൻ ആവറേജ്? ദ ആവറേജ് സ്റ്റഡി ടൈം ഈസ് total number of study hours. Total number of study hours is equal to 4 plus 5 plus 4 plus 5 plus 3 plus 4 plus 5 plus 3 by number of observation. Number of days is equal to 3. Now 4 plus 5 9. 9 plus 3 12. 12 divided by 3 is equal to 4 hours per day. 4 hours per day. Now average study time of Ashish would be total number of study hours by number of days for which he studies is equal to 4 plus 5 plus 3 by 3 hours is equal to 4 hours per day. Thus we can say that Ashish studies for 4 hours daily on an average. എന്നാൽ നമുക്കെന്താ മനസ്സിലാക്കാം? പിന്നെ ആശീഷ് ഒരു ദിവസം എത്ര മണിക്കൂർ പഠിക്കും? 4 മണിക്കൂർ പഠിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. Another question. A batsman scored the following number of runs in 6 innings. 6 innings 36, 35, 50, 46, 60, 55. Calculate the mean runs scored by him in an innings. Number of mean is equal to what is the mean is equal to sum of observation by number of observation is equal to 36 plus 35 plus 50 plus 46 plus 60 plus 55 divided by number of observation 1, 2, 3, 4, 5, 6. Is equal to total is 282. 282 by 6 is equal to 47. To find the mean, we find the sum of all observation divided by number of observation. Therefore, in this case, the mean is 282 by 6 is equal to 47. Thus, the mean runs scored in an innings are mean score is 47. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആവറേജ് ആണ്. അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് ഓർ മീൻ ഓർ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് ഓൾ ഒബ്സർവേഷൻ ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നത്? പിന്നെ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ മീൻ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ മീൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തോ മനസ്സിലാക്കാം? മീൻസ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്മാളസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മീൻ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പം ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്തെ മീൻ കണ്ടുപിടിച്ച് 47 കിട്ടിയത്. എന്നാൽ 47 എവിടെ കിടക്കുന്നത്? ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് കിടക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമുക്ക് എന്തോ മനസ്സിലാക്കാം? മീൻ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്മാളസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ? ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ. അന്നേരം ഏറ്റവും ചെറുതും ആകത്തില്ല, ഏറ്റവും വലുതും ആകത്തില്ല.
അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പേഴ്സാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നത്, മീൻ എന്ന് പറയും. ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ മീൻ ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് വിൽ ആൾവേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു നമ്പേഴ്സ്. ദ സ്മാളസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സിനും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് എന്തോ കിടക്കുന്നത്, മീൻ കിടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. ഇനി ടു നമ്പേഴ്സ് നമ്മളെടുത്തു. പിന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ മീൻ ഓഫ് 5 and 11. ഫൈൻഡ് ദ മീൻ ഓഫ് 5 and 11. 5 and 11. The mean is equal to 5 plus 11 sum of all observation by number of observation is equal to 16 divided by 2 is equal to 8. Mean is equal to 8. 8 is between 5 and 11. 5നും 11നും ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പറായിരിക്കും എപ്പോഴും എന്തോ വരുന്നത്, മീന് വരുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 1/2 and ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബിറ്റ്വീൻ 1/2 and 1/4. നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം 1/2നും 1/4ൻ്റെ മീൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിനിടയ്ക്കല്ലേ 8 വരുന്നത്. 5നും 11ൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പറാണ് 8. ഇവിടെ 1/2നും 1/4നും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ കണ്ടുപിടിക്കാം, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. ബിറ്റ്വീൻ 1/2 and 1/4 യു ഹാവ് ദെയർ ആവറേജ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി, അതിൻ്റെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ 1/2നും 1/4നും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി, നമുക്കതിൻ്റെ മീൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. മീൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, 1/2 പ്ലസ് 1/4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 സീക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഇതിൻ്റെ എൽസിയം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ 2 and 4 എൽസിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4. എൽസിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4. 1/2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2/4. Now 1/2 is written as 2/4 plus 1/4 by 2 is equal to 3/4 by 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. is equal to 3/8. എന്നാൽ മീൻ ഈസ് 1/2, 3/8, 1/4. എന്നാൽ ബിറ്റ്വീൻ 1/2 and 1/4 there is a number 3/8. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള 2 നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കണം, ആദ്യം ഒരു നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അടുത്ത നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. 1/2 1/4ൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ മീൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. 1/2 പ്ലസ് 1/4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. ഇത് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ, പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബൈ 2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3/8. ഇനി 1/2 and 3/8 ബിറ്റ്വീൻ 1/2 and 3/8 നമ്മൾ പിന്നെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും, ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് വെച്ചു. എന്നാൽ നമ്മൾ പിന്നെ എന്ത് കൊടുക്കും, 1/2 പ്ലസ് 3/8 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. 2ൻ്റെ 8ൻ്റെ എൽസിയം എന്താണ്, 8 ആണ് അല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ പ്രത്യേകം കണ്ടുപിടിക്കും 1/2 പ്ലസ് 3/8 8 അല്ലേ. 8 ആകുമ്പോൾ 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. 4/8 പ്ലസ് 3/8 സീക്വൽ ടു 7/8. എന്നിട്ട് 7/8 ഇൻറ്റു 2. ഈ 2 ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. സീക്വൽ ടു 7/16 എന്ന് കിട്ടും. അന്നേരം 1/2 ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് കിട്ടുന്ന ഏതാ, 7/16. അടുത്ത 3/8 1/4. അന്നേരം ബിറ്റ്വീൻ 1/2 and 1/4 നമ്മൾ 2 നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചു, 7/16 3/8. ഇപ്പം 3 നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കും, ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ എടുക്കുക, അതിൻ്റെ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. അന്നേരം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടും. അന്നേരം നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം, ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. അന്നേരം പിന്നെ യൂസ് ദിസ് ഐഡിയ ടു ഷോ ദാറ്റ് between any two fraction number you can find as many fractional numbers as you like. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പിന്നെ നമ്പർ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പർ 2 ഫ്രാക്ഷൻ തന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ 3 നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 3 നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പം ടീച്ചർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്, ആദ്യം ഒരു 1/2 1/4 ഇതിൻ്റെ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നമ്പർ കിട്ടും. അന്നേരം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, 1/2 3/8 1/4. ഇനി അടുത്ത നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കും, 1/2 7/16/2 വരുമ്പോൾ അടുത്ത നമ്പർ കിട്ടി. അന്നേരം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ നമ്പർ കിട്ടി. ഇനി അടുത്ത ഒരു നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ 2ൻ്റെയും മീൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ 2ൻ്റെയും മീൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി,
അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മീൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും എന്ത് കൊടുക്കാം, രണ്ട് between 1/2 and 1/4 you have their average, and between 1/2 and 3/8 you have their average, and so on. അങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം, കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരണോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ 1/3 ആൻഡ് 2/5 നിങ്ങളോട് പറയുക. പിന്നെ 3 നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാം. ബിറ്റ്വീൻ 1/3 ആൻഡ് 2/5. 3 നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ 1/3 ആൻഡ് 2/5. അന്നേരം ഫസ്റ്റ് നമ്പർ 1/3 പ്ലസ് 2/5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. ഇതിൻ്റെ മീൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. എന്നാൽ നമുക്കറിയാം 1/3 പ്ലസ് 2/5 എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും. ആദ്യം ഇതിൻ്റെ എൽസിയം കണ്ടുപിടിക്കും. എൽസിയം എത്ര? = 50. എന്നാൽ 1/3 നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം, 5/50. 2/5 എങ്ങനെ എഴുതാം, ഇൻറ്റു 3 നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, 6/50. = 5/15 പ്ലസ് 6/50 = 11/50. 11/15 ഈ ബൈ 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താണ്. അന്നേരം 11/30. അന്നേരം ഒരു നമ്പർ കിട്ടി. എങ്ങനെ കിട്ടി? 1/3 11/30 2/5. ഇനി അടുത്ത നമ്പർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ഈ 1/3 പ്ലസ് 11/30/2. ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി ചെയ്യണം. 1/3 പ്ലസ് 11/30. എന്നിട്ട് 3യുടെയും 30യുടെയും എൽസിയം 3 1 10. 30 അല്ലേ എൽസിയം. എന്നാൽ 30 വരണമെങ്കിൽ 1/3 എങ്ങനെ എഴുതാം? 1/3 30 അല്ലേ, 10 10. എന്നാൽ 1/3 = 10/30. 10/30 ഇതിലൊരു മാറ്റവും ഇല്ല. 11/30 = 21/30. എന്നാൽ 21/30 ഇൻറ്റു 2 = 21/60. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പർ എന്ത് കിട്ടും? 1/3 21/60 11/30 2/5. നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം? ഇത് പിന്നെ എന്ത് കൊടുക്കണം? 1/3 പ്ലസ് 21/60 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. ഇനി 3യുടെ 60യുടെ എന്തോ കണ്ടുപിടിക്കണം? എൽസിയം കണ്ടുപിടിക്കണം. 360 എൽസിയം 3 ആകുമ്പോൾ 120. അന്നേരം എൽസിയം = എന്താണ്? 60. 1/3 = 20 അല്ലേ, 20. എന്നാൽ 20/60 ഇതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല. അന്നേരം 20/60 പ്ലസ് 21/60 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 = 41/60 ബൈ 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു 2 = 41/120. അന്നേരം 1/3 ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പർ അല്ലേ, 41/120 21/60 11/30 2/5. നിങ്ങളോട് 3 നമ്പറാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ 3 നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുക. ചിലപ്പോൾ 5 നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെടുക്കും? 5 നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കും. അന്നേരം ഫൈൻഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 5 നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ 1/3 ആൻഡ് 2/5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ എന്ത് കൊടുക്കണം? ഇതിൻ്റെ മീനിങ്ങിന് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര നമ്പേഴ്സും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് വേഗം കണ്ടുപിടിക്കാം. അന്നേരം ദിസ് ഐഡിയ ഷോസ് ദാറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എനി 2 ഫ്രാക്ഷൻ നമ്പേഴ്സ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ആസ് മെനി ഫ്രാക്ഷൻ നമ്പേഴ്സ് ആസ് യു ലൈക്ക്. എത്ര ഫ്രാക്ഷൻ നമ്പർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മീൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ആദ്യത്തെ 2 എണ്ണത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പർ കിട്ടും. ഇത് 2 എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള കണ്ടുപിടിക്കും. ഇത് 2 എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക്. ഇപ്പുറത്തെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം, ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇനി ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചേ. അന്നേരം arithmetic mean is the one of the representative values of the data. Mean is equal to sum of all observation by number of observation. Ashish studies 4 hours, 5 hours, 3 hours respectively on 3 consecutive days. How many hours does he study daily on an average? The average study time of Ashish would be
total number of study hours by number of days for which he studies is equal to 4 hours per day. A batsman scored following numbers of runs in 6 innings: 36, 35, 50, 46, 60, 55. Calculate the mean runs. Total runs is equal to 282. Mean is equal to total runs by number of observation. 282 by 6 is equal to 47. Find the mean of 5 and 11. 5 and 11 mean 5 plus 11 by 2 is equal to 8. Find at least 3 numbers between 1 by 2 and 1 by 4. The first number is 1 by 2 plus 1 by 4 divided by 2 is equal to 3 by 8. Second number is 1 by 2 plus 3 by 8 by 2 is equal to 7 by 16. ഇത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്ന. Third number is 1 by 2 plus 7 by 16 by 2. 3 numbers between 1 by 2 and 1 by 4 is 15 by 32, 7 by 16, 3 by 8. ടീച്ചർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത്. എന്നാൽ ഫസ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 numbers between 1 by 2 and 1 by 4 മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. ഫൈൻഡ് ദ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 numbers between 1 by 2 and 1 by 3. അന്നേരം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് കൊടുക്കണം? 1 by 2, 1 by 3 by 2. അത് നമ്മൾ LCM ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ കിട്ടി. ഇനി സെക്കൻഡ് നമ്പർ കിട്ടാൻ എന്ത് കൊടുക്കണം? ഇത് രണ്ടും പിന്നെ എന്ത് കൊടുക്കണം? മീൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ചെയ്യണം. തേർഡ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് കൊടുക്കണം? തേർഡ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ 1 by 2 ഇതുണ്ട് 1 by 2 1 by 11 by 24ൻ്റെയും കൂടെ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. അന്നേരം നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 numbers between 1 by 2 and 1 by 3. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ദ റേഞ്ച്. The difference between the highest and lowest observation is called range of observation. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഒബ്സർവേഷൻ തരികയാണ്. അന്നേരം നിങ്ങൾ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹയസ്റ്റ് ആൻഡ് ലോവസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? റേഞ്ച്. എക്സാമ്പിൾ, ദ ഏജസ് ഇൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് 10 teachers ഓഫ് എ സ്കൂൾ ആർ. നിങ്ങളുടെ 10 ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഏജ് 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38, 40. അന്നേരം ഇതിനകത്ത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഏജ് ഓഫ് ഓൾഡസ്റ്റ് ടീച്ചർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ യങ്ങസ്റ്റ് ടീച്ചർ? വാട്ട് ഈസ് ദ ഏജ് ഓഫ് ഓൾഡസ്റ്റ് ടീച്ചർ? ഓൾഡസ്റ്റ് ടീച്ചർ ഈസ് 54. ഓൾഡസ്റ്റ് ഏജ് ഈസ് 54. ആൻഡ് യങ്ങസ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ഏജ് ഈസ് എന്താണ്? നമുക്ക് എന്താണ്? യങ്ങസ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ഏജ് ഈസ് 26. And then what is the range of the ages of the teachers is equal to the difference between the oldest age and the youngest age. And the range is 54 minus 26. 54 minus 26. അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? റേഞ്ച് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ഏറ്റവും വലിയ ഒബ്സർവേഷനിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ചെറിയ ഒബ്സർവേഷൻ കുറയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഹയസ്റ്റ് ആൻഡ് ലോവസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ഈസ് കാൾഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ. വാട്ട് ഈസ് ദ മീൻ ഏജ് ഓഫ് ദിസ് ടീച്ചേഴ്സ്? മീൻ ഏജ് ഓഫ് ദിസ് ടീച്ചേഴ്സ് അന്നേരം സം ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലേ ഉള്ളത്? 10. അന്നേരം നമ്മൾ മീൻ ഏജ് നിങ്ങളിത് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം. വാട്ട് ഈസ് ദ മീൻ ഏജ് ഓഫ് ദിസ് ടീച്ചേഴ്സ്? അന്നേരം സം ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ. റേഞ്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഹയസ്റ്റ് ഓൾഡസ്റ്റ് ഏജ് മൈനസ് യങ്ങസ്റ്റ് ഏജ്. മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? റേഞ്ച്. ഫൈൻഡ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ഹൈറ്റ്സ് ഓഫ് 10 students. ഫൈൻഡ് ദ റേഞ്ച്. റേഞ്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹയസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 142. Smallest is equal to 130. Range is the difference between highest and smallest is equal to 12. 12 is the range. Find the mean of the first 5 whole numbers. First 5 whole numbers എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ വരുന്നത്? 0 അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് 5 whole numbers 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 by 5. Second 10 by 5 is equal to 2. The rainfall in millimeter in a city on 7 days of a certain week was recorded as follows. Rainfall 0.0, 12.2, 2.1, 0.0, 20.5, 5.5, 1.0. Find the range of rainfall in the above data. നമുക്കറിയാം റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യം ഏറ്റവും വലുത് കണ്ടുപിടിക്കണം. വലുത് എത്ര? 20.5. ചെറുതേതാ? 0.0.
എന്നാൽ 20.5 മൈനസ് 0.0 ഇസ് 20.5 ആണ് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് കിട്ടുന്നത്, റെയിൻഫാൾ കിട്ടുന്നത്, പിന്നെ റേഞ്ച് കിട്ടുന്നത്. ഫൈൻഡ് ദ മീൻ റെയിൻഫാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെടുക്കണം, സം ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ. ഈ ഒബ്സർവേഷൻ എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ 1 2 3 4 5 6 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, 5.9 കിട്ടും. ഓൺ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് വാസ് ദ റെയിൻഫാൾ ലെസ് ദാൻ ദ മീൻ റെയിൻഫാൾ. മീൻ റെയിൻഫാൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി, 5.9 കിട്ടി. എന്നിട്ട് ഇതിനേക്കാൾ കുറവ് റെയിൻഫാൾ കിട്ടുന്ന ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് വാസ് ദ റെയിൻഫാൾ ലെസ് ദാൻ മീൻ റെയിൻഫാൾ. മീൻ റെയിൻഫാളിനേക്കാൾ കുറവ് എത്ര ദിവസമുണ്ട്, 5.9 കിട്ടിയത്. 5.9 എവിടെ കിട്ടും, 5.9ക്കാൾ കുറവുള്ള എത്ര ദിവസമുണ്ട്, ഇതുണ്ട് 2 3 4 5 ഉള്ളു അല്ലേ, 5. എന്നിട്ട് ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് വാസ് ദ റെയിൻഫാൾ ലെസ് ദാൻ ദ മീൻ റെയിൻഫാൾ. മീൻ റെയിൻഫാളിനേക്കാൾ കുറവുള്ള എത്ര ദിവസം ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദ മാർക്സ് ഔട്ട് ഓഫ് 100 ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ബൈ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദ സയൻസ് ടെസ്റ്റ് വാസ്, മാർക്സ് പറയുക 85, 76 ഔട്ട് ഓഫ് 100. ഫൈൻഡ് ദ ഹയസ്റ്റ് ആൻഡ് ലോവസ്റ്റ് മാർക്സ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ബൈ ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. നിങ്ങൾ ഹയസ്റ്റും കണ്ടുപിടിക്കണം, ലോവസ്റ്റും കണ്ടുപിടിക്കണം. ദ റേഞ്ച് ഓഫ് മാർക്സ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ്. റേഞ്ച് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, ഹയസ്റ്റിൽ നിന്ന് ലോവസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, റേഞ്ച് കിട്ടും. മീൻ മാർക്സ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ബൈ ദ മീൻ എങ്ങനെ കിട്ടും, സം ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ. Second question, the enrollment in a school. The enrollment in a school during 6 consecutive years was, enrollment തന്നേക്കും, enrollment നമ്പർ തന്നേക്കാം. Find the mean enrollment of the school for this. മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് കൊടുക്കണം, ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ. The height of the 10 girls were measured in centimeter. The result are follows. Height തന്നിട്ടുണ്ട്. What is the height of tallest girl? What is the height of shortest girl? What is the range? Range നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. What is the mean height of the girl? Mean height of the girl. പിന്നെ how many girls have heights more than mean height? Mean height കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് mean heightനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള എത്ര പേരുണ്ട്, how many girls have heights more than mean height. ഇത്ര നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. ഡേറ്റ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. All the children are advised to watch this video once again and write the answers to all the questions in your notebooks. Bye.